مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون. نظم المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية صباح اليوم ملتقى تفكيريا لمراكز الدراسات الاستراتيجية في بلدان المغرب العربي، يسعى اللقاء إلى الإسهام في إحياء المشروع المغاربي الوحدوي وإعادة الاعتبار للعلاقات البينية وتطويرها بما يخدم الشعوب المغاربية. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع أيها السادة، نستضيف في حلقة الليلة من البرنامج الإخباري تحت الضوء الأستاذ المنصور الفتن، وهو باحث بالمركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية، وسنناقش معه هذا الموضوع في المحورين التاليين: ما المقاربة التي تعتمدها مراكز الدراسات الاستراتيجية للإسهام في بناء استراتيجية اقتصادية وأمنية في البلدان المغاربية؟ وما العوائق التي تحول دون هذه المراكز في وضع رؤية شاملة تلبي طموحات الشعوب المغاربية؟ وقبل أن ندخل في النقاش نتابع العنصر التمهيدي التالي مع الزميل يعقوب الصوفي. يدخل هذا الملتقى التفكيري المنظم من طرف المعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية في إطار سعي المعهد إلى إبراز أهمية الدراسات الاستراتيجية في البلدان المغاربية. ملتقى نواكشوط دعا إليه عدد من المفكرين المختصين في وضع وتصور الاستراتيجيات التنموية بغية إقناع صناع القرار بضرورة السعي إلى تحسين أداء اتحاد المغرب العربي والتسريع في بنائه على أسس قوية ومتينة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ولتحقيق هذا المبتغى تأتي هذه المبادرة الرامية إلى البحث عن آليات جديدة للتفكير السياسي تتماشى مع تحديات القرن 21 وصياغة توصيات عملية من شأنها أن تحدد المجالات التي يمكن لاتحاد المغرب العربي أن يحرز فيها تقدما سريعا على درب التعاون والتكامل، إضافة إلى الدعوة إلى عقد قمة مغاربية بمناسبة ذكرى 30 لإنشاء الاتحاد، وكذا إنشاء لجنة مصغرة من أجل إقناع صناع القرار بتوصية هذا الملتقى. إذا مرحبا بكم مجددا أيها السادة، ومرحبا بكم ضيفنا الكريم. حياك الله. إذا قبل أن نتوسع في بسط المحورين اللذين أعلنا عنهما، بداية يعني زهاء 30 عاما مرت على إعلان إنشاء اتحاد المغرب العربي، كيف تقيمون مسار هذا الكيان؟ بسم الله. أولا هذا الموضوع أثير بقوة خلال مناقشات اليوم، كانت هناك وجهات نظر، بعضها يعتبر أن الاتحاد توفي رحمه الله، والبعض يعتبر أنه في موت سريري، والبعض يعتبر أنه في ضعف وخطر وما زال بالإمكان إنقاذه. والخبر الجيد أن التشخيص طلع بأنه شلل نصفي كما قلت، 15 سنة من 30 سنة وهو مشلول، لم تعقد قمة واحدة لهذا، ولذلك النصف المكاتب الاستراتيجية تريد أن تركز على النصف الحي، النصف غير المشلول، وتبعث الأمل، وهذا هو ملخص هذا هو موضوع النقاش الذي حصل اليوم. وماذا عن النصف الحي؟ أنا أعتقد أن هل يعني يمكن القول إن اليوم إننا نعيش حالة اتحاد مع وقف التنفيذ إن صح التعبير؟ إن شئت. من أوقف التنفيذ؟ من أوقف التنفيذ؟ سؤال أعتقد كيف تردون على هذا السؤال؟ أعتقد أن هناك قضايا أساسية لوحظت، أن الزخم الذي أنشئ فيه الاتحاد قد خمد، أن الاتحاد أصلا ولد بعيوب خلقية، لأنه كان يركز على العواطف، وكان يركز على الماضي المشترك، ولم يركز على المصالح ولا على المستقبل المشترك، ما عدا كلمات وردت في البيانات. لكن من العنصر الحي الذي ينبغي أن يذكر أنه في خلال عدد من السنوات أجريت الكثير من الدراسات، وبعضها قابل للتحويل إلى مشاريع وبرامج الآن، وكان هناك وعي بالأهمية. وأعتقد أن من العناصر الحية التي تذكر أن هناك ضغطا دوليا
من الخارج أننا قد مللنا من حالة الوهن التي يعاني منها هذا الاتحاد. الاتحاد الإفريقي الذي وضع رؤية لنفسه ل 2063 يقول: أنا لا أستطيع أن أؤسس على لبنة هشة، والوحدة الإفريقية كلها قائمة على المجموعات الإقليمية كدعامات، فإذا كانت هذه الدعامة هشة فالخطر من الخارج. الشركاء في الخارج يشكون من أنهم لا يريدون أن يتحدثوا فرادى مع هذه الدولة وتلك، ولكن يريدون، وهم يأتوننا الاتحاد الأوروبي مثلا 27 دولة، وهكذا الصين، الهند، هؤلاء شركاء كبار يقولون: نحن نريد أن يكون لنا نوع من الندية، وهذه الندية لا تتحقق إلا باجتماعكم معا. المستثمرون يقولون: نستثمر في 100 مليون ساكن إذا اتحدوا، نعم، لكن إذا ظلوا فرادى فهذه الأسواق صغيرة بالنسبة للقمة التي نريدها. هل لكم أن تبرزوا لنا نماذج من النقاط المضيئة في مسيرة الاتحاد خلال 15 سنة الأولى من عمره، ما وصفتموه بالنصف الحي؟ أنا ذكرت النصف الحي لأنه زخم التأسيس والإرادة السياسية التي كانت موجودة هي جزء من الجزء الحي. ينبغي أن لا تخمد هذه الإرادة. عناصر الرؤية الضعيفة جدا هي لبنات الدراسات ذكرتها، يعني هناك عدد من المشاريع وهناك عدد من الاتفاقيات التي وقعت، إذا هي فعلت، إذا البرلمانات صادقت عليها، إذا الحكومات وضعتها موضع التنفيذ فيما يتعلق بحركة الأموال والأشخاص، فيما يتعلق بالكثير من البنية الأساسية المشتركة، فيما يتعلق بالكثير من البرامج التي كان الحديث عنها في البواكير، هذه يمكن نفض الغبار عنها وتحديثها بحسب التحديات الجديدة ووضعها موضع التنفيذ. هذا نقطة مهمة جدا. أعتقد أن مجرد عدم الصلاة على جنازته هذا عنصر مهم جدا. وأعتقد أن الخبر الجيد اليوم هو أن مؤسسة مملوكة لحكومة من حكومات الدول الأعضاء، وهي المعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية، استدعت الفاعلين والمفكرين والمعاهد والنظراء وقالت لهم ماذا يمكن عمله. جيد. وما المقاربة التي انطلق منها المعهد في هذه الخطوة؟ ينبغي أن أفصل بين أمرين. أيوه. ما هي المقاربة العامة؟ أيوه. للمكاتب الاستراتيجية فيما يتعلق بالقضايا المطروحة، طبعا هذا محور، وما هي المقاربة الخاصة بقضية الاتحاد. هذه المؤسسات بصفة عامة التفكير تحدثوا لنا عن المقاربة بخصوص موضوع النقاش. نعم. مقاربة المعهد عن طريق هذه الأوراق وعن طريق هؤلاء الخبراء، عن طريق هذه النخبة الأكاديمية والبحثية، مسح الجو الخارجي للاتحاد والجو الداخلي للاتحاد، استبصر واستشرف الفرص لكي تقتنص والمخاطر لكي تتحاشى ونقاط الضعف لكي تصلح ونقاط القوة لكي يبنى عليها. وهذا أعتقد أنه شيء جيد كمنهاج. ثم ينبغي، أنا أتحدث عن ندوة لم تنتهي بعد، وإنما أتحدث عن الرسائل التي وردت على ألسنة الخبراء اليوم. ولكن تتحدثون عن ندوة لها جدول أعمال، يعني طبعا تقام على أساس جدول أعمال. طبعا جدول الأعمال يستوحي كل هذه الأمور، ويريد أن ينتهي غدا بعدد من التوصيات الموجهة إلى الحكومات وإلى الشعوب. واستطيع أن أقول لك أن بعض الرسائل الأولى التي وردت وقد تكون غدا محل اعتماد من الجمع أو محل تصفية تعلن صفارة إنذار وخطر على هذا الاتحاد، وتقول بالكلمة الواحدة أن الخطر وجودي ليس فقط على الاتحاد نفسه ولكن على الدول ذاتها.
جيد. وبالتالي لا بد من العمل والعمل السريع، وأن هناك فرصة تعتبر ذهبية، وهي القمة الإفريقية القادمة التي تستضيف في نواكشوط، التي تستضيفها إحدى دول المغرب العربي، والتي تأتي بزخم وحدوي وتريد أن تقول: يا أيتها المجموعات فرادى، أين مستوى أهبتكم؟ أين مستوى تمثيلكم؟ أيكم سيكون رائدا قائدا؟ وأيكم سيكون يجر ضلعه في آخر النهار؟ هذا سؤال ينبغي أعتقد أن نركز عليه من بين الأسئلة التي طرحت اليوم في هذا المنتدى، الذي أقول إن المشاركين فيه كانوا على مستوى عال من حيث الكفاءة، من حيث البصيرة، من حيث القوة الحقيقية، ومن حيث أيضا الولاء للجانب الإيجابي، الولاء للجانب الحي. وهل ترون أن الحالة الجيوسياسية والأمنية اليوم لدول ما يسمى وما كان يعرف بالمغرب العربي على حد تعبيركم، ما عرف ذات يوم بالمغرب العربي، هل ترون أن هذه الحالة يعني مهيئة الآن لإقامة كيان على مستوى التطلعات؟ مكره أخاك لا بطل. عندما يقول هؤلاء إن التهديد وجودي، لا خيار لك إلا أن تسلك هذا السبيل. ليس هناك قائد سياسي ولا أي شخص له بصيرة في التاريخ مستعد للمحاكمة من قبل التاريخ أنه وقع الاتحاد، أنه دفن الاتحاد المغرب العربي في زمنه. ليس هناك أي فاعل مستعد أن تأتي وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تحدثتم اليوم عن الندوة التي تعقد في شمال البلاد وتتحدث عن البعد الأمني لموضوع التواصل الاجتماعي. ليس هناك شخص عاقل مستعد أن يسائل شعبيا ولا أن يسائله التاريخ عن لماذا لم تكن على المستوى. إذن ما دور هذه المراكز في تشخيص واقع الاتحاد المغاربي والتنوير لبعضه من جديد؟ جيد. موضوع التشخيص تحدثنا عنه، وهو فحص البيئة الخارجية وتعديد الفرص التي ينبغي أن تغتنم، والتنبيه والتحذير من المخاطر التي ينبغي أن تتحاشى، وإراءة المناطق الوهن والضعف التي ينبغي التعامل معها بحذر، ومناطق القوة التي يمكن الوقوف عليها بثقة وثبات والبناء عليها. لكن التنظير للمستقبل يأتي من الناحية التالية: أولا يعرضون على أصحاب القرار السياسيين، القادة السياسيين، يعرضون عليهم آلية للتعامل مع هذه الحالة، يبلورون لهم رؤية هي تمثل تحديا وهي واضحة، يبلورون لهم كيفية ترجمة هذه الرؤية إلى خطط استراتيجية زمنية، يبلورون لهم كيفية ترتيب محتويات هذه الخطة بين السريع الفواكه الدواني التي تشكل طاقة للمضي إلى الأمام، والقضايا الصعبة والعوائق التي ينبغي التعاطي معها على المدى الطويل، ولكن البدء الآن للتحضير لها. وثم بعد ذلك يرافقون السياسيين ويرافقون الفاعلين في التنفيذ. وهنالك دور في التنظير مهم جدا، هو أن يضعوا لكل شيء خيارا، بما فيه خيار عدم الفعل وهو الأسوأ. شكرا جزيلا لكم الأستاذ منصور والفتن، الباحث بالمركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية. شكرا على حضوركم معنا وإثراء نقاش موضوع حلقة الليلة من البرنامج الإخباري تحت الضوء، الذي وصلت حلقته نهايتها. وفي ختامها أجدد لكم الشكر وأشكر لكم مشاهدينا الكرام كرم المتابعة. إليكم تحياتنا في انتظار تجدد لقائنا. شكرا.
السلام عليكم. شوف قاعدين النار علينا وهاي ليش؟ Amal biso بيه دبو ود اكزامين نمتي انا لا يفوت الامتحان انا ماني خلصتكم. مشكلة ونان جبتي مشكلة وكتل كاي هاج Amar, alle ñagare sare kayit mtama. مشوا مالك فضل وراني انا ندور نجيب لكم مستخرج بعدين. سدوم بو جيجن منول داف اكزامان ndaxte amul kayit juddu انا اللي بوه ما عندي خط وتواطي كامل القاضي. ايش قاعد نقعد عندي مستخرج؟ Amar, c'est simple. Antel safandi no ko anan kitu batten taul musiki. Angan kitu batten leita an kayit nuko bakka. انت تشوق بيا. انا قلت له رسا انا لا يجي مطرح صباح ياخذوا لي تواب. yaatan sa yettima nokku binditago ngol ma andu ene wona walla wonata ايوا ندور نقيسهم ندور المخ المستخرج بنتي ما لا يفوت الامتحان. Amar, ايه mul na tuindal ado jamansu nan serebe ni gadde bo khor wala debulum anda nyangem sefe wala an kayitim nyaak sanko anan daga katti safandi dingra be tinki nganga anna sefe. والله لقيت لي اللحم يابت حد كامل ما فات تحصى والله ما فات يقبل مستخرج يمشي الين يحصي ويقبل مستخرج ولا يعود كيتيان. amal mi andinma kede winditaade ko nafoore joom galle e ɓesngu muɗum neɗɗo so winditaake ene wayno wonani haydara de képp ko xamantene binduwul amul kayit du dara والله اي احد ما عنده مستخرج ولا عنده كاردانديت ولا عنده جواز سفر يا هو اللي نكيره والله قاعد نكيرتي والله يدني نمشي لكن عند المستخرج يا غير انا قاعد بيجي لا لك الرنق الطويل والحصرات. tere ci dolli encore képp ku musoon bindu te kayitam réer bu ñëwaatee dina am kayit ci li yomb ndax kayit yaa ngi ci machine bi حق الله حد ما عنده مشكله في التواض ما يحصل وحد لا يعل تواضه ما يحصل. Ibe kayitu ni suru ngeni joten tan. Ibe ga kallu ngem suru ma khorti anna trinki mi ganso. amal kala garɗo ene windito kayitaji muɗum ene timmi on jogota ko caɗele وذاتك المولان وبالك لا يحرق شي ما نمشي نجيب لك مستخرج للطفيله لا نجيك حالا لا يحرق شي ما بتجي. علمني مولانا يا ذو الاجراءات الا هو ينين ولا سريع. والله ما حصلت عنك. شوف راعي مشيتك مستخرج جبته. amal ay c'est très simple والله الا تري سيمبل ولا يحصل. onon ɓiɓɓe leydi kala mo winditaaki heɓata kayitaji te mo ala kayitaji ko heewima daɗɗum te heɓtotako Sere sugem sefe and kayit kitta. Angem kayit khakita foge be anam firni. Fofo khakita am firi and ken kitta. yéen mbokk yi képp ku binduwul du am kayit te boo amul kayit lu bari dina la raw te lu la raw dootoo ko dabati يا الناس حد ما سجل ما له يجبر وثائق وحد ما عنده وثائق لا يفوتوه ياسر من الفرص والفرص ما يتكرروا. Découvrez les nouveaux forfaits Jawali de Moritel, simple et complet pour un max de liberté. Appelez le 156 pour activer le forfait Jawali qui correspond à vos besoins. 2 heures d'appel plus 1 giga d'internet valable 1 mois pour 200 Ouguiya, 4 heures plus 2 gigas pour 350 Ouguiya ou 6 heures d'appel plus 3 gigas valable 1 mois pour 500 Ouguiya seulement. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Shingitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau Wi-Fi mobile pour partager votre connexion Wi-Fi mobile en illimité et naviguer en toute liberté. À seulement 3500 nouvelles Ouguiya, avec 1 mois de connexion offert, une solution stable et une connexion illimitée, l'appareil contient en plus une batterie rechargeable pour rester connecté où que vous soyez, dans vos maisons,
vos petites et moyennes entreprises et même dans vos petits commerces. Pour en bénéficier, c'est facile. Pour les entreprises, souscrivez à un abonnement mensuel Wi-Fi mobile à 1250 nouvelles Ouguiya par mois. Pour les particuliers, rechargez votre compte pour 30 jours de connexion Wi-Fi illimité à seulement 1500 nouvelles Ouguiya. C'est génial! Offre disponible dans toutes les agences Shingitel. Pour plus d'informations, contactez notre service client au 122. Shingitel, plus que vous n'imaginez. Pour votre maison, il n'y a pas plus pratique que l'offre Duo. Avec Duo de Moritel, vous avez l'illimité du fixe et de l'Internet. Vous appelez gratuitement tous les fixes et vous bénéficiez d'une connexion ADSL de 2 mégas. Tout cela à 1200 Ouguiya par mois seulement. Et pour plus de liberté, découvrez la nouvelle offre Duo Plus. En plus des appels gratuits vers les fixes et la connexion ADSL, vous bénéficiez de 2 heures d'appel vers tous les mobiles. L'abonnement à Duo Plus est à 1300 Ouguiya par mois seulement. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Découvrez la nouvelle offre Karam. À partir du 2 février 2018, chez Mauritanie de Shingitel, profitez d'une offre exceptionnelle pour tous nos nouveaux clients. En ce moment, avec l'offre Karam à seulement 50 nouvelles Ouguiya, bénéficiez d'une nouvelle puce Mauritanie qui vous offre en plus 1830 nouvelles Ouguiya de crédit gratuit. C'est incroyable mais vrai. Avec chaque semaine, du crédit gratuit valable 3 mois pour passer vos appels, envoyer vos SMS et naviguer sur Internet. Et en plus, avec l'offre Karam, vous bénéficiez d'un bonus de 10 minutes de communication gratuite pour chaque activation d'1 heure à l'Olel Call. C'est génial et c'est seulement chez Shingitel. Pour activer votre carte SIM, veuillez envoyer votre numéro national au 127 par SMS gratuit. Pour plus d'informations, contactez votre service clientèle au 122. Shingitel, plus que vous n'imaginez. Moritel Business Service, pour les professionnels et les entreprises. Découvrez les forfaits Business Control. Des forfaits sur mesure qui vous permettent de contrôler votre budget tout en vous offrant tous les moyens de communication dont vous avez besoin. Choisissez le forfait mensuel qui vous convient. De 5 heures de communication avec 1 giga à 300 Ouguiya jusqu'à 30 heures d'appels nationaux et internationaux avec 5 gigas de données pour seulement 1750 Ouguiya par mois. Rendez-vous à l'agence entreprise de Moritel et demandez le forfait Business Control. Moritel Business Service, un partenaire sûr pour votre entreprise. La Fédération mauritanienne de basketball vous offre le 20, 21 et 22 avril les Playoffs 2018. 3 jours de basketball non-stop avec les 6 meilleures équipes de la saison. Bien joué. Oh, les deux derrière. Très joli. Qui sont toujours devant. Voilà. Ça, c'est du basket comme on l'aime. Azuerat avec les équipes de Nouadhibou, l'Étoile du Nord, Tayaret et Folemir. À Nouakchott avec les équipes d'Elimina Djaé, Bogué et Rosso. Cette finale est placée sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports. Sous le thème « Nous jouons au basketball pour zéro mariage de jeunes filles de moins de 18 ans en 2018 ». Cette finale aura lieu le samedi 5 mai 2018 à 20h30 à l'ISJS ex-maison de jeunes de Nouakchott. Votre ancien numéro de téléphone Shingitel vous manque? Ça tombe bien. En ce moment, profitez de la nouvelle offre fidélité Rojoa de Shingitel. Réactivez sans frais votre ancienne puce Shingitel, Mauritanie ou Zaki en envoyant un SMS gratuit au 12 16 et bénéficiez d'un super pack de communication Shingitel gratuit. Oui, vous avez bien entendu. 200 nouvelles Ouguiya de crédit immédiat, plus 6 heures d'appels nationaux, plus 1 gigaoctet d'internet, plus 600 SMS vous sont offerts gratuitement pour toute réactivation de votre ancienne puce Shingitel. Alors, n'attendez plus. Retrouvez vite votre ancienne puce Mauritanie ou Zaki et envoyez un SMS au 12 16 pour bénéficier du super pack de communication gratuit Shingitel, valable chaque semaine pendant 3 mois. Rendez-vous dans votre agence Shingitel la plus proche ou contactez votre service client au 122 pour toute demande d'information.
Jingitel, plus que vous ne l'imaginez. Toujours connecté avec tes amis, connecté avec ta famille. Partage, publie, écoute. Où que tu sois et quand tu le veux. Avec les forfaits Gratinet de Moritel, tout Internet entre tes mains à partir de 10 ouguiya. Active le forfait Gratinet qui te convient de 10 ouguiya à 1000 ouguiya et connecte-toi en toute liberté jusqu'à 3 mois. En toute simplicité, tape étoile 1, 2, 3 étoile, le code de ta recharge, étoile 2 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. La nouvelle gamme de l'Ouguiya, moins de chiffres, même valeur. Vous pouvez échanger vos billets et pièces sur tout le territoire national, au guichet des banques commerciales, services régionaux du Trésor public, guichet de Moripost. Selon le calendrier suivant, billets de 5 000 jusqu'au 31 janvier 2018, billets de 2 000 jusqu'au 28 février 2018, billets de 1 000 jusqu'au 31 mars 2018, les autres billets et pièces jusqu'au 30 juin 2018. Tous les billets et pièces peuvent être échangés jusqu'au 31 décembre 2018 au guichet de la Banque centrale de Mauritanie. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance d'Arabie Saoudite après avoir participé aux travaux du 29e sommet arabe et à l'exercice conjoint bouclier du Golfe. Le Premier ministre préside la réunion du dialogue politique entre la Mauritanie et l'Union européenne. La ville de Néma abrite les travaux d'un atelier sur les programmes d'appui à la gouvernance régionale et le développement local. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par ce message de félicitations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, adressé au président de la République du Zimbabwe, M. Emerson Mnangagwa, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réitère la volonté de notre pays de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays pour servir les intérêts de nos deux peuples frères. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a gagné Nouakchott en début d'après-midi en provenance d'Arabie Saoudite après avoir participé aux travaux du 29e sommet arabe et à l'exercice conjoint bouclier du Golfe 1. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott au Moutonsi par le Premier ministre, M. Yahya El-Haddemine, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le président de la République était accompagné au cours de ce voyage par la première dame, Mme Mariam Tahmadik Tekber, et d'une importante délégation comprenant notamment M. Isselkoul Ahmed Zidbi, ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Diallo Mamadou Batia, ministre de la Défense nationale, M. Ahmed Loubahiya, directeur du cabinet du président de la République, le général de brigade M. Hanan Oul-Sidi, chef d'état-major adjoint des armées, M. Wadad Oul-Sidi Hib, délégué de la République islamique de Mauritanie auprès de la Ligue arabe, M. Hamadioul Mouaimou, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à Riyad,
M. Ahmed Lebba, conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Al-Ammar, chargé de mission à la présidence de la République, M. Abdel Fattah Al-Mohamed Lamana, conseiller à la présidence de la République, et M. Hassan Al-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, avait assisté au Royaume d'Arabie Saoudite à la clôture des manœuvres militaires communes du bouclier du Golfe et aux travaux du 29e sommet arabe ordinaire, sommet d'Al-Quds. Rabia Adeda revient sur ces deux étapes. Ras El Khair, à l'extrême est de l'Arabie Saoudite, a abrité les manœuvres militaires communes du bouclier du Golfe. Aux côtés du président de la République Mohamed Abdel Aziz et du gardien des lieux saints de l'islam, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdel Aziz, plusieurs rois, dirigeants de pays et de gouvernements et des chefs d'état-major venus des 24 pays qui prennent part à ces exercices militaires. Ces exercices, qui comprennent des manœuvres militaires navales, aériennes et terrestres, sont considérés comme étant les plus importants jamais menés dans la région, tant du point de vue du nombre des forces en jeu et des pays participants, que du point de vue de la diversité des expertises et de la nature de l'armement utilisé. Ces manœuvres militaires visent à relever le niveau d'opérationnalité militaire des forces des États participants et à réactualiser les mécanismes et les moyens communs des appareils sécuritaires et militaires. Le bouclier du Golfe constitue un segment de la vision stratégique globale du ministère saoudien de la Défense visant à profiter de façon permanente des expertises et à renforcer l'opérationnalité militaire et sécuritaire dans toutes les situations pour le maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde. L'Arabie saoudite a également abrité les travaux du 29e sommet arabe ordinaire, sommet d'Al-Quds. Un sommet qui a été sanctionné par la déclaration de Dahran, déclaration dans laquelle les dirigeants arabes ont réaffirmé le caractère central de la question palestinienne pour la nation arabe dans son ensemble et l'identité arabe de la ville d'Al-Quds orientale occupée, capitale de l'État de Palestine. La déclaration a mis en exergue l'importance d'une paix globale et durable au Moyen-Orient en tant qu'option arabe stratégique inscrite dans l'initiative de paix arabe adoptée par tous les pays arabes lors du sommet de Beyrouth en 2002. Le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, a présidé aujourd'hui dans la salle de réunion du Premier ministère à Nouakchott les travaux du dialogue national politique régulier entre le gouvernement mauritanien et l'Union européenne. Voici le communiqué de presse conjoint issu de cette rencontre. La République islamique de Mauritanie et l'Union européenne ont tenu ce mardi 17 avril 2018 à la primature une réunion du dialogue politique. Cette réunion est organisée conformément à l'accord de Cotonou qui constitue le cadre des relations entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. La rencontre s'est déroulée sous la présidence de son Excellence le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, et en présence des ministres de la Justice, de l'Emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, du secrétaire général adjoint du gouvernement, du directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, du conseiller du Premier ministre chargé de la communication ainsi que des ambassadeurs de l'Union européenne, de l'Allemagne, de la France et du Royaume d'Espagne. Les deux parties ont abordé dans une atmosphère de partenariat constructif les sujets relatifs aux relations bilatérales ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. À la fin de la réunion, les participants ont insisté sur l'importance de continuer ce dialogue qui constitue un cadre d'échange serein et fructueux entre la Mauritanie et l'Union européenne. Au chapitre parlementaire, la Commission économique de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion tenue aujourd'hui sous la présidence de sa présidente, Mme Fatma Mteli Mahmoud, à l'examen du projet de loi relative à la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée. À cette occasion, la Commission a suivi un exposé détaillé présenté par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Nanil Shrouqa, ministre par intérim de l'économie et des finances, dans lequel il a mis en exergue les grandes lignes de cette stratégie, soulignant les résultats positifs attendus par sa mise en œuvre. Direction la wilaya du Hawd al-Qarbi, plus précisément la ville de Nema, où le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a supervisé les travaux d'un atelier
sur la gouvernance régionale et les programmes de développement local. Les détails de cet atelier avec Malika Naqli. Nema, capitale régionale de la wilaya du Houd et Chargé, a abrité un atelier sur la gouvernance régionale et les programmes de développement local et le projet de renforcement des capacités de gestion des frontières, l'accès à la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la prévention des conflits entre les populations et les réfugiés. La rencontre a été marquée par des exposés sur les différentes composantes des programmes et projets en question et la stratégie adoptée pour leur exécution dans la wilaya. Dans son allocution, le ministre a affirmé que ces différents programmes et projets visent à atteindre de nombreux objectifs et à proposer des solutions aux problématiques du développement local durable de manière équilibrée et globale dans le renforcement des potentialités communautaires et institutionnelles locales en vue d'une meilleure gestion des frontières dans un cadre de sécurité, de renforcement des liens intercommunautaires et de coordination entre les différents acteurs. Il a ajouté que ces programmes et projets rime avec la stratégie de développement rapide, la prospérité partagée et la bonne gouvernance dans toutes ses dimensions. Pour sa part, le représentant résident du PNUD en Mauritanie a souligné que le lancement de ce programme au Houd et Chargé concrétise la volonté de son institution d'accompagner la Mauritanie dans la réalisation de ses objectifs de développement à travers notamment sa contribution au renforcement de la décentralisation et à l'instauration d'un socle solide pour le développement local pour relever les défis de la pauvreté. Cela, a-t-il dit, est de nature à renforcer les potentialités en matière de gestion des frontières et de gestion des conflits. Le maire de la commune de Nema, M. Brahim Ould Mohamed, a au nom des populations souligné la satisfaction de celles-ci quant à l'attention qu'il leur est portée au travers des programmes mis en place pour le plus grand bienfait des populations. L'atelier a été marqué par la présentation de communications portant sur les différentes facettes et stratégies des programmes, objet de cette rencontre qui englobe les différentes parties prenantes. En marge de cet atelier, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedoul Abdallah, a visité le nouveau bâtiment de la wilaya de Nema. Au cours de celle-ci, il a reçu d'amples explications techniques sur l'infrastructure en question. La capitale de la wilaya de l'Inchiri a abrité hier un séminaire de formation au profit plutôt des imams de cette wilaya. Cette rencontre organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'Union nationale des imams de Mauritanie aborde l'art du sermon du vendredi, la khutba. Rabia Deda. Près de 40 imams de la wilaya de l'Inchiri bénéficient de cette formation qui aborde l'art du sermon du vendredi, la khutba, et sur comment effectuer la prière. Les imams ont pu suivre des exposés présentés par des ulémas, imams et fuqaha sur ces sujets. Ouvrant les travaux du séminaire, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Oulahel Daoud, a mis en exergue l'importance de la formation continue des imams qui sont les premiers interlocuteurs des fidèles. Il a ajouté que les imams contribuent à leur niveau au développement du pays et ce, en sensibilisant les citoyens à travers leur sermon du vendredi. Pour sa part, Mohamed Lamine Ould Mouhoud, président de l'Union nationale des imams de Mauritanie, a abordé le rôle joué par les imams dans le développement du pays. Il a mis en exergue que les imams sont en constant contact avec les citoyens et ce, 5 fois par jour, d'où l'importance de savoir comment effectuer leur rôle à travers les conseils dictés par l'islam qu'ils doivent transmettre durant leur sermon du vendredi. Quant au maire d'Agjucht, Ahmed Ould Yacoub, il a rappelé les réalisations acquises à travers le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans la wilaya de l'Inchiri. Il faut rappeler que les bénéficiaires de cette formation de 2 jours suivront plusieurs exposés présentés par des références dans le domaine. Retour à Nouakchott où le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Nani Ould Chrouqa, a présidé la réunion du Conseil consultatif pour la gestion des ressources halieutiques. Cette réunion permet d'aborder les questions liées aux mécanismes de pêche et de gestion, la discussion des recommandations issues de la dernière réunion du Conseil et l'évaluation de la production du premier trimestre, en plus de la discussion des mécanismes de gestion utilisés pour pêcher le poulpe. Cette rencontre a réuni des acteurs du secteur de la pêche, des organisations de la société civile, des propriétaires d'usines et des représentants de diverses institutions participant au Conseil. Les participants ont pu suivre un exposé sur la situation générale du secteur de la pêche et sur les efforts déployés pour améliorer la productivité.
Le ministère de l'économie et des finances a organisé aujourd'hui, avec la collaboration de l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature et l'École nationale d'administration publique du Québec au Canada, une session de formation dans le domaine de l'évaluation du développement au profit des représentants d'un certain nombre de départements ministériels. Cette session de 2 semaines, ouverte dans les locaux de l'ENAGM, prévoit la présentation de plusieurs exposés et conférences. Aminata Khan. Cette présente session de formation est axée sur l'évaluation du développement au profit des représentants d'un certain nombre de départements ministériels. Elle est organisée à l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances en collaboration avec l'École nationale d'administration de journalisme et de la magistrature et l'École nationale d'administration publique du Québec. Le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Mohamedou Ahmed Daïda, a souligné que l'évaluation est une priorité dans les politiques mises en œuvre par le gouvernement conformément aux directives du président de la République. Il a par la suite ajouté que la nouvelle stratégie nationale du développement post-2015, appelée stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, couvre la période 2016-2030, consolidera sans nul doute les acquis obtenus lors de la mise en œuvre de la stratégie pour la réduction de la pauvreté. De son côté, le directeur général de l'ENAGM, Mohamed Abdelkader Oulalad, a indiqué que cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement en application aux directives du président visant à former des compétences nationales capables de relever les défis et d'accompagner le processus de développement. Enfin, le représentant de l'École nationale d'administration publique du Québec, Abdelaziz Sall, a précisé que cette formation permettra de renforcer les compétences ciblées à travers des exposés programmés au cours de cette session de formation. La session se déroulera 2 semaines durant. Elle est ouverte dans les locaux de l'ENAGM et prévoit la présentation de plusieurs exposés et conférences. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, en collaboration avec le Bureau international du travail, a organisé ce mardi à Nouakchott un atelier au profit de 40 inspecteurs et contrôleurs de travail sur les mécanismes d'amélioration et des techniques de planification d'inspection du travail et sur le bilan des résultats d'inspection réalisés par le département durant les dernières années. Salma Jborsel. Ce matin à Nouakchott est organisé à l'intention des cadres responsables du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le BIT, autrement dit Bureau international du travail. Les participants échangeront autour de plusieurs thématiques. Cela concerne entre autres les mécanismes et techniques de planification dans la gestion des inspections du travail. Objectif, améliorer la prestation de ces structures d'administration publique. Les questions débattues auront justement constitué l'ossature du discours prononcé par le secrétaire général du ministère de la fonction publique, M. Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ouldé. Il dira à cette occasion que son département a mis en œuvre un ensemble de réformes en vue d'atteindre des objectifs de nature à impulser l'action des inspections du travail au service du développement social du pays. Ces structures doivent également consolider leur action par l'application des textes garantissant les droits des travailleurs. Une préoccupation partagée tout naturellement par le représentant du BIT. Le thème de l'atelier, dont la pertinence n'est plus à démontrer, dans la mesure où dans les circonstances actuelles, les modèles réactifs et routiniers d'inspection ne suffisent plus pour parvenir à une application effective et efficace du droit et au respect durable des normes nationales et internationales du travail. Les nouvelles techniques de planification pour la conformité, appliquées par beaucoup de services d'inspection du travail, permettront d'offrir à l'inspection du travail une méthode pour obtenir des résultats plus pérennes en matière de conformité. La présence du Bureau international du travail à cette réunion de Nouakchott consolide ainsi sa participation à la formation des cadres mauritaniens dans l'administration des inspections du travail.
La capitale du Trarza a abrité hier un séminaire régional sur les échanges commerciaux et les obstacles du commerce du bétail transfrontalier organisé par le réseau africain des éleveurs des pays du Sahel. L'objectif de cette rencontre est d'identifier les obstacles rencontrés dans le domaine du commerce du bétail dans le sous-espace Mali, Mauritanie et Sénégal. Retour à Salem Ejbouassel. Comment renforcer les échanges commerciaux autour de la filière bétail-viande? Comment lever les entraves généralement rencontrées par les producteurs? Telles sont les principales questions posées aux participants à cette réunion sur le bétail transfrontalier. Rencontre tenue à l'initiative du réseau africain des éleveurs des pays du Sahel. Les enjeux de la réunion ont été situés de l'ouverture des travaux par la secrétaire générale du ministère de l'élevage. Madame Maïma Mentdehbi devait à cette occasion mettre l'accent sur l'importance de l'élevage dans l'économie nationale. L'importance du bétail pour les pays du Sahel avait été tour à tour évoquée par le maire de Rosso, la représentante du CIS, le comité permanent interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, et par Hassan Taleb, président du regroupement des associations agro-pastorales de Mauritanie. Mesdames et messieurs, l'Union africaine vient de prendre à Kigali, au Rwanda, la plus importante décision économique, à savoir la libéralisation du commerce en Afrique. En effet, pour que l'Afrique émerge comme pôle de développement, il lui faut absolument bâtir une économie de marché comme l'Europe et les États-Unis d'Amérique qui se sont unis pour cet idéal commercial. Il serait opportun de vous rappeler à cette occasion que le GATT était une volonté pour les uns et les autres pour défendre leur production. Considérant l'importance de ces exemples d'organisation d'économie de marché, il serait important de vous rappeler que le commerce bétail-viande était la seule activité commerciale africaine qui a résisté devant la concurrence internationale de l'Amérique latine et de l'Europe pour que les pays sahéliens couvrent les besoins des pays côtiers déficitaires en viande rouge. La présente rencontre regroupe des